안녕하세요. 본동중학교 1학년 온라인 체육 18째 시간을 갖도록 하겠습니다. 지난 시간에는 학교 스포츠 클럽 2018년도 4쿼터 결승전까지 보고, 그 다음에 하이라이트 영상 본동중학교 졸업생까지 이번 고등학교 1학년 되는 형 또는 오빠들의 모습까지 봤죠. 자, 오늘은 선생님이 이제 규칙을 설명하고 그다음 농구 경기도 한번 받고 하는데, 선생님이 규칙이 잘 정리되어 있는 영상을 하나 도 찾았어요. 그래서 그 규칙에 대한 설명을 보고 지난 시간에 그 게더 스텝과 트래블링에 대해서 조금 더 설명을 해준다 그랬죠. 그 영상을 보도록 하겠습니다. 먼저 전반적인 농구 설명이 잘 되어 있는 영상을 보도록 하겠습니다. Nin explains the rules of basketball. The object of the game is for your team to score more points than the opposing team. Teams are made up of 15 players, with 5 players on the basket. 다시. Nin explains the rules of basketball. The object of the game is for your team to score more points than the opposing team. Teams are made up of 15 players, with 5 players on the basketball court at any one time. They consist of 2 forwards, 2 guards, and a centre. The game starts with a tip-off. Once someone has won possession of the ball, they have up to 24 seconds to shoot the ball towards the opponent's basket. These baskets are 10 feet above the ground, on a court that's generally about 94 feet long by 50 feet wide, and varies depending on where you play. To move the ball up the court, you can either pass the ball to a teammate, or dribble the ball where you bounce the ball 자, 공을 드리블한다는 것은 선수가 공의 바닥에 반복적으로 튀기면서 이동하는 것을 의미합니다. up and down repeatedly whilst in motion. To score 점수를 내기 위해서는 선수는 상대편 림 골에 공을 집어넣어야 합니다. points, a player must shoot the ball into the opponent's basket. You get 2 points for any shot scored. 자, 3점 라인 안에서 이 서클, 이 반 서클 안에서 넣으면 2점이고 이 서클 밖에서 넣으면 3점입니다. 단 상대팀의 파울로 인한 자유투기에서 한 번 성공할 때마다 1점입니다. 자유투는 1점, 3점 라인 밖에서는 3점, 3점 라인 안에서는 2점입니다. within this arc. If a player scores from a shot outside this arc, this scores 3 points. Any free throws that are awarded to your team scores 1 point. Failure to shoot the ball within 24 공을 소유한 팀은 24초 또는 이제 정하기 나름인데 30초 이내에 상대팀 골에 슛하지 못하면 공격 제한 시간을 위반한 것으로 상대팀에게 공의 소유권을 넘겨줍니다. 24초 발레이션을 뜻하는 겁니다. seconds results in a shot clock violation, and the other team is awarded possession of the ball. The opposing team will try and take the ball off you. 상대방의 슛을 막아내는 블럭, 슛 막는 블럭, 림에서 튕겨나오는 공을 잡아내는 리바운드, 상대팀의 공을 수비수가 직접 빼앗는 가로채기 스틸 하면 그 즉시 공의 소유권이 다른 팀으로 넘어가서 경기는 계속 진행됩니다. 이건 경기 중에 하는 거예요. By either blocking shots, rebounding missed shots, or by stealing the ball away from an opposing player so that they can score themselves. The game is played in 4 12-minute quarters in the NBA, 4 10-minute quarters international. 농구 경기는 10분씩 4쿼터를 하게 되며 NBA는 12분씩 4쿼터고 NCAA 미국 대학 농구는 20분씩 전후반으로 합니다. 우리나라는 10분씩 4쿼터를 하고요. 우리 학교 스포츠 클럽 학교 스포츠 클럽이나 이렇게 보통 중학교 수준에서는 7분씩 4쿼터로 진행합니다. Or 2 20-minute halves in the NCAA, and the highest score at the end of time wins. 농구는 무승부가 없기 때문에 정규 시간에 두 팀이 같은 점수를 기록하면 연장전을 실시하며 승리한 팀을 가려내기입니다. 연장전에서 또 동점이 되면 다시 연장전을 실시합니다. There are no ties in basketball, so if the scores are tied at the end of regulation, overtime periods will be played to determine the winner. Unfortunately, it doesn't stop. 농구 경기는 비교적 이해하기 쉬운 규칙을 가지고 있지만 몇 가지 세부 규칙을 이해해야 합니다. 여러분들은 농구 규칙을 이해하기 쉽게 두 가지 유형으로 나눠 설명하겠습니다. 뭘까요? 바이올레이션하고 파울이겠죠?
there. Whilst basketball is an easy game to understand, I've just explained the basic concept of the game. There are a lot of things in basketball that you're not allowed to do. So to make it easy for you to understand, there are generally two types of things you can't do. Violations. 자, 그렇죠. 바이올레이션, 파울. 슈클렛 바이올레이션, 24초 바이올레이션, 5초, 8초 바이올레이션. 5초는 공을 잡고 아무것도 안 하고 있을 때, 8초는 하프 코트를 8초 이상 넘어갈 때, 3 in the key, 아마 3초 바이올레이션을 이야기하는 것 같아요. 플레이밍, 더블 드리블, 트래블링, 골텐딩, 키킹 앤 자징, 뭐 바이올레이션, 파울, 퍼스널 파울, 이거는 고의적인 파울, 테크니컬 파울. 농구 경기에서 선수가 지켜야 할 규칙은 크게 바이올레이션과 파울로 구분됩니다. 먼저 바이올레이션을 알아보겠습니다. And fouls. Violations are generally called when you break one of the rules. The main violations include shot clock violation. 지난 시간에 말했죠. 바이올레이션은 우리 편이 하는 실수, 공격자가 하는 슛 클락 바이올레이션. 공격 제한 시간은 공격하는 팀은 24초 내에 슛을 해야 되면 이 규칙을 위반하면 상대 팀에게 공 소유권을 넘겨주게 됩니다. As earlier stated, your team has 24 seconds in which to shoot the ball. If you've not shot the ball within this time, a shot clock violation is called and the ball is awarded to the other team. Double dribble. 더블 드리블. 농구 경기에서 선수는 공을 드리블할 수 있지만 일단 한번 드리블하다가 멈추게 되면 다시 드리블할 수 있습니다. 공을 드리블하다가 공을 잡고 다시 드리블할 수 없습니다. 공을 드리블하다가 공을 잡으면 패스나 슛을 해야 합니다. In basketball, you're only allowed to dribble the ball and stop once. If a player then begins to dribble again, this is known as double dribble and the ball is awarded to the other team. Traveling. 트래블링. 공을 소유하고 있는 선수는 드리블하지 않고 세 발짝 이상 움직일 수 없습니다. 세 걸음 이상 움직이거나 또는 축발이 띄어졌을 때 축발을 움직일 수 없습니다. 이거를 위반하면 트래블링입니다. If a player takes too many steps without dribbling the ball, this is traveling. And surprise, surprise, the ball is awarded to the other team. 3 in the key. 3초 3세컨 바이올레이션. 아까 말했죠. 3 in the key. 3세컨 in the key. 공격하는 팀의 선수는 상대편 골 밑에 박스 안에 들어가면 3초 이상 머물 수가 없습니다. A player cannot stay in the key, which is this 박스. section of the court, for more than 3 seconds. There are other violations that I've 이 밖에도 5초 규칙. 5초 규칙은 공을 잡고 아무것도 안 하고 있을 때 5초 이상 지나가면 안 됩니다. 8초 규칙은 8초는 하프라인을 넘어설 때 8초 안에 넘어가야 됩니다. 키킹, 공을 차면 안 되겠죠. 골텐딩은 그때 예전에 설명했죠. 공을 던져서 경점에서 떨어질 때 이거를 건드리면 골텐딩. 바스켓 인터페어는 링 위에 손을 놓거나 이렇게 그물을 잡았을 때, 백코트 바이올레이션은 다시 공격했다가 다시 뒤로 넘어갈 때 백코트 바이올레이션입니다. 이런 바이올레이션은 파울과는 다르게 개인 반칙이나 팀 반칙으로 기록되지 않고 공의 소유권만, 공격하는 팀에서 바이올레이션이 일어나죠. 그래서 공격이 상대 팀으로 넘어가는 것만 결정이 됩니다. included a brief description of here, but the ones I previously mentioned are the ones you're most likely to encounter in a game. Fouls. 다음 파울. 파울은 일반적으로 허용되지 않는 신체 접촉과 비신사적 행동에 관한 규정을 없습니까? 우리 편이 남의 팀에 피해를 입히는 경우를 말하는 거죠. Fouls are the most complicated thing to understand in basketball, but I'll try to explain this in the easiest way I know how. There are 3 types of fouls. 자, 첫 번째 파울을 세 가지로 구분할 수 있습니다. 퍼스널 파울, 개인 반칙, 개인 대 개인의 반칙. 그다음에 고의적인 반칙, 그다음에 테크니컬 파울. 이거는 언스포츠맨십 파울이라고 볼 수도 있죠. Personal fouls, flagrant fouls, and technical fouls. Personal fouls occur when 먼저 개인 반칙이 알아보면 선수가 다른 선수를 허용되지 않는 범위에서 신체 접촉을 하는 경우에 개인 반칙을 범하게 됩니다. a player commits illegal contact against another player. Imagine 예를 들어서 지금 여기서 말하는 거는 실린더라고 하는 건데, 이제 여러분들이 이해하기 쉽게 실린더는 공격이든 수비든 내 영역이에요. 상대방이 그 실린더 영역 안에서 신체 접촉을 하면 파울이 된다는 걸 설명하고요. 지난 시간에 선생님이 파울에 대해서 설명할 때
상대방을 잡아 끌은 경우, 잡았을 때 홀딩, 밀었을 때 푸싱, 때렸을 때 하킹, 그 다음에 진로방일 때 블로킹, 진로방에 뭐 이런 저런 개인 파울이 있겠죠. Imagine two players, an attacking player with the ball and a defending player 공격자, without the 수비자. ball. Now imagine two 이제 giant 이걸 cylinders that surround them 실린더라고 that 말하는 extend from the floor to 거예요, the ceiling. Neither of these two players is allowed to encroach in each other's cylindrical space. If an attacking player makes contact with a defender in his space, then it's called an offensive foul against the attacker. If a defender makes contact with an attacker in his space, then it's called a defensive foul against the defender. 여기서 말한 거는 공격자의 실린더가 여기인데 수비자가 공격자를 막혀 이 실린더 안에 와서 신체적인 접촉을 하게 되면 파울이라고 하는 것을 지금 설명하는 겁니다. Any foul in the act of shooting results in free throws being awarded to the attacking team. 근데 공을 가지고 있는 선수가 슛하는 동작에서 파울을 하게 되면 파울을 당한 선수에게 자유투의 기회가 주어집니다. 자유투는 한 골당 1점씩 적용이 됩니다. Two shots for fouls inside 2점 슛 과정에서 파울은 1점이기 때문에 2번의 자유투 기회를, 3점 슛 과정에서 파울은 3번의 자유투 기회를 줍니다. 슛 동작에서 파울을 당했지만 슛을 성공한 경우에는 그 득점은 인정을 받으며 한 번의 추가 자유투 기회를 줍니다. the arc and three shots for fouls outside the arc. If the shot went in and the shooter was fouled, the points they scored count and they are awarded one extra shot. Flagrant fouls. 두 번째는 고의적인 파울. 한 선수가 다른 선수에게 고의적으로 폭력적인 파울을 했을 때 상대팀은 무조건 자유투 이외의 기회와 공격권을 얻게 됩니다. 지난 시간에 파울을 설명할 때 유파울, unsportsmanlike 파울을 말하는 겁니다. 그때 기름중학교와 박원중학교 게임에서 13번 박원중학교 13번 선수가 unsportsmanship 파울 2번을 해서 공격권 자유투기와 공격권까지 주고 2번 파울해서 퇴장을 당하는 모습도 봤죠. 그 파울을 이야기하는 겁니다. Flagrant fouls are severe fouls that occur when a player has made violent contact against another player. This always results in the other team being awarded two free throws. 공격권까지. Technical foul. 자, 테크니컬 파울은 싸움은 심판에 대한 지나친 항의, 상대방과 싸우거나 항의하거나 스포츠맨십에 어긋나는 행동, 욕설 뭐 등등을 이야기합니다. 테크니컬 파울 2에 되면 자동으로 퇴장당하죠. 언스포츠맨십 파울도 마찬가지고, 근데 테크니컬 파울을 당하면 한 번의 자유투와 공격권을 주게죠. Technical fouls are fouls that don't fit the description of either a personal or flagrant foul. Technical fouls can be awarded for fighting, unsportsmanlike conduct, or abuse from players and coaches against referees. Two technical fouls equals an automatic ejection from the game. Any team that commits 5 or more 팀 파울, 한 팀이 동일한 코트 안에 5개 이상의 파울을 하네요. 이때부터 법안은 모든 파울에 대해 상대팀에게 무조건 슛 동작에서 반칙이 아니더라도 2번의 자유투를 줍니다. 팀 파울 걸리면 그때부터는 자유투를 주게 됩니다. fouls in any quarter will have 3 throws awarded against them per subsequent foul. And any one player who has racked up 5 fouls international. 5반칙 퇴장, 한 명의 선수가 5개를 기록하면 그 선수는 경기에 퇴장당합니다. NBA는 6개네요. 퇴장당한 선수는 그 경기에서 다시는 참여할 수가 없습니다. Or 6 fouls in the NBA is 자, 그럼 우리는 퇴장당하는 경우를 지금 3가지 봤어요. 개인 파울 5개, 그 다음 6파울 2개, 또는 테크니컬 파울 2개를 하면 퇴장을 당하는 걸 알 수가 있죠. 그리고 심판에게 너무 지나치게 항의를 하거나 뭐 이렇게 하면 심판 권리로 바로 퇴장을 명할 수도 있습니다. fouled out and can no longer participate in the rest of the game. 자, 너무 정리가 잘 돼서 여러분들에게 소개시켜주고 싶은 영상이었고요. 그 다음 게더 스텝과 트래블링의 차이를 설명해주는 영상이 있어요. 게더 스텝의 이런 정의는 2017년도부터 2018년도죠. 2018년도부터 규칙이 바뀌었어요. 원래는 NBA에서만 적용되는 규칙이었는데 피바 지금 국제 룰로 바뀌어가지고 우리나라도 이 게더 스텝, 특히 학교 스포츠 클럽도 이 게더 스텝이 인정돼서 여러분들이 알고 있으면 좋을 것 같습니다. 게더 스텝을 하게 되면 다양한 농구 기술을 응용할 수 있습니다. 영상을 보면서 잘 보세요. 설명을 잘 해놓은 영상입니다.
스포츠는 규칙이 있기 때문에 그 가치가 있다고 생각한다. 격투기란 스포츠가 규칙이 없으면 제약을 걸어 기술들을 파생시켜 재미를 부여하기도 한다. 물론 과도한 규칙은 재미를 반감시키겠지만 합당한 규칙은 스포츠의 재미를 더한다는 것은 부정할 수 없을 것이다. 농구 또한 마찬가지이다. 발로 공을 건들면 안 되고 트래블링이 있어 드리블 스킬이 생겼으며 3점 슛이라는 규칙이 골밑에 있는 수비를 밖으로 끄집어냈다. 또 각종 파울들은 공격자를 보호해 공격적인 플레이를 유도하고 바이올레이션을 통해 공격자에게 어느 정도 제한을 주어 밸런스를 맞추고 있다. 이렇듯 규칙은 스포츠에 있어서 매우 중요한 것이다. 중요하기 때문에 사람들은 규칙에 민감해하기도 한다. 농구에서 가장 혼란스러운 규칙을 꼽자면 대부분 트래블링을 말할 것이다. 라인아웃 같은 경우는 발과 라인이라는 명확한 기준이 있어 오심인지 정심인지 판단하기 쉽지만 파울 같은 경우는 심판의 생각이 많은 부분을 차지하기 때문에 오심에 대한 판단이 어렵다. 근데 이 트래블링은 명확한 기준과 애매한 기준을 둘 다 갖고 있기 때문에 판정에 대한 명쾌한 답을 찾을 듯 말 듯하게 만든다. 그렇기 때문에 농구 커뮤니티의 규칙 관련 질문의 대부분은 트래블링이고 게더스텝이란 것이 트래블링을 더 복잡하게 만들었다. 그래서 이번 영상을 통해 트래블링이란 무엇인지 도대체 게더스텝이란 게 어떤 것인지 알아보려고 한다. 트래블링을 판단하는 기준은 크게 두 가지로 나뉜다. 바로 축발과 스텝의 수다. 먼저 첫 번째 기준인 축발에 대해 알아보자. 축발이란 공을 소유한 상태의 첫 번째 스텝을 의미한다. 공을 소유한 것이란 무엇일까? 공을 소유하고 있다는 것은 공을 의도적으로 컨트롤할 수 있는 상황을 말한다. 공을 두 손으로 잡고 있는 것은 물론이고 공이 떨어지지 않게 손바닥을 하늘로 향해 받치는 경우 혹은 옆구리에 끼거나 하는 상황들이 공을 소유하고 있는 것으로 볼 수 있다. 반대로 공을 소유하지 않는 상황은 당연히 공이 없을 때도 포함되지만 공을 드리블하는 것 동안 소유하지 않는다고 보고 있다. 다시 넘어와서 축발이란 공을 소유한 다음에 첫 번째 스텝이라고 말했다. 그리고 그 다음 두 번째 스텝을 프리푸시라고 한다. 만약 공을 잡을 때 공을 잡고 발을 연속으로 내디디면 첫 번째 스텝이 축발이 되고 두 번째 스텝은 프리푸시 된다. 만약 이 첫 번째 스텝이 양발이면 아무 발이나 축발로 사용할 수 있다. 그렇다면 이 축발이 어떻게 되어야 트래블링일까? 바로 축발이 끌리는 경우, 축발이 떨어졌다 슛과 패스를 하지 않고 다시 붙은 경우이다. 축발이 끌리는 경우는 따질 것 없이 바로 트래블링이고 축발이 떨어졌다 슛과 패스를 하지 않고 다시 붙은 경우를 얘기해보자. 먼저 드리블을 시작할 때 축발이 먼저 떨어지면 트래블링이라고 한다. 이건 예외적인 규칙이 아니고 사실 위의 규칙에 포함되어 있는 것이다. 가장 많이 나오는 트리플 스렛 자세에서 돌파하다 트래블링이 나오는 경우이다. 해당 동작이 트래블링인 이유는 축발이 떨어지고 슛과 패스가 아닌 드리블을 하고 축발이 다시 땅에 닿았기 때문에 트래블링이다. 그렇다면 왜 축발이 먼저 떨어지지 않으면 트래블링이 아니게 되는 것일까? 축발이 떨어지기 전 공이 손에서 떠났다는 것은 드리블 중인 상태, 즉 공을 소유하고 있지 않는 상태가 되는 것이다. 축발이란 공을 소유하고 있을 때에만 생기는 개념이기 때문에 즉 축발 자체가 없는 것이므로 트래블링이 아니게 되는 것이다. 하지만 이 드리블 시점이 심판의 재량에 달렸기 때문에 논란이 되는 경우 중 하나이다. 다른 경우이다. 피벗을 하다 축발을 떼면서 슛을 했을 경우인데 논란이 많은 동작 중 하나이기도 하다. 축발이 떨어졌기 때문에 트래블링이라는 사람도 있고 두 발을 동시에 떨어뜨려야 트래블링이 아니라고 하는 사람이 있다. 두 발이 동시에 떨어짐과 상관없이 이는 트래블링이 아니다. 왜냐하면 축발이 떨어지고 슛을 했기 때문이다. 물론 축발이 떨어지고 패스를 해도 이건 트래블링이 아니다. 하킴 올라주원의 드림쉐이크는 이 룰을 적극 활용하고 있는 기술이다. 지금은 은퇴한 코비의 스텝스루 또한 마찬가지이다. 축발이 떨어지고 슛과 패스를 한다면 땅에 닿아도 트래블링이 아니다. 명심해야 할 것은 트래블링은 발이 땅에 닿았을 때 발생하는 것이지 떨어졌을 때 발생하는 경우는 전혀 없다는 것이다. 이제 두 번째 기준 스텝의 수로 넘어가 보자. 규칙에서는 공을 소유하고 3스텝 이상 가면 트래블링이라고 한다. 이 말 그대로 공을 잡고 3걸음 이상 가거나 축발을 바꾸게 되면 트래블링이 된다. 간단해 보이지만 바로 다음 내용들과 합쳐질 시 트래블링은 매우 복잡하게 느껴진다. 트래블링을 완벽하게 이해하기 위해서는 몇 가지 포인트를 알아야 한다. 첫 번째 포인트는 공을 소유하고 스텝을 센다는 것이다. 바꿔 말하자면 드리블 중에는 스텝을 전혀 세지 않는다는 것이다. 다음과 같은 장면은 드리블 후 3걸음을 걸은 것 같지만 공을 소유한 시점
시점 이후로 스텝을 파악한다면 두 개의 스텝인 것을 알 수 있다. 공을 소유하지 않는다면 스텝을 세지 않으므로 이런 극단적인 잔스텝을 밟아도 스텝에 포함되지 않기 때문에 트래블링이 아니게 된다. 두 번째 포인트는 하나의 스텝은 한 발만 의미하는 것이 아니라는 점이다. 앞에서 말했듯이 양발 착지는 두 개의 스텝이 아닌 하나의 스텝으로 간주한다. 양발 착지의 기준은 한 리듬에 양발을 동시에 내려놓는 것이다. 정확히 동시에 양발이 착지하는 것은 불가능하기 때문에 한 리듬 안에만 착지한다면 양발 착지로 간주하기도 한다. 만약 볼의 소유 이후 첫 스텝으로 양발 착지를 했다면 양발 착지로 하나의 스텝을 소모하였고 스텝이 하나 남았으므로 두 발 중 한 발로 피벗을 할 수 있다. 그렇다면 볼의 소유 후 하나의 스텝을 한 발로 사용했으면 나머지 스텝에 두 발 착지는 불가능할까? 정답은 가능하다이다. 볼의 소유 이후 하나의 스텝을 소모하고 남은 하나의 스텝으로 두 발 착지가 가능하다. 하지만 여기서 주의할 점은 더 이상 남은 스텝이 없기 때문에 두 발 모두 피벗이 불가능하다는 것이다. 만약 어느 발이든 떨어졌다 땅에 다시 닿는 순간 스텝의 수를 초과하였기 때문에 트래블링이 되는 것이다. 스텝을 기준으로 트래블링을 파악할 때 가장 중요한 것은 공의 소유 시점이 언제인지 파악하는 것이다. 아까 말했듯이 공의 소유 전에는 스텝을 세지 않기 때문이다. 공의 소유는 두 손으로 잡는 것뿐만 아니라 볼의 컨트롤을 의도적으로 하고 있는 모든 동작도 포함된다. 그 타이밍을 육안으로 구별하기는 매우 어렵다. 하지만 게더 스텝이라는 룰이 피바에서도 인정되어 볼의 소유에 관한 판단이 쉬워졌다. 게더 스텝이란 볼을 소유하고 있는 시점에서 이미 땅에 닿아 있는 발을 스텝으로 포함하지 않는 것이다. 이 스텝을 제로로 치기 때문에 제로 스텝이라고도 한다. 중요한 것은 공을 잡았을 때 이미 닿아 있는 발을 게더 스텝 취급한다는 것이지 잡고 난 다음 딛는 발은 게더 스텝이 아니다. 나중에 자세히 설명하겠지만 커리의 이 스텝백이 트래블링이 된 이유는 명백히 공을 잡고 난 다음 발을 디뎠기 때문이다. 다시 룰이 개정되기 전 피바 룰에서는 공을 소유했을 시 땅에 닿아 있는 발을 하나의 스텝으로 간주했기 때문에 정확한 공중에서의 캐치가 요구되었거나 캐치 후 하나의 스텝만 사용했었다. NBA에서는 이 게더 스텝이 이미 적용되었었기 때문에 룰이 개정되기 전 NBA에서는 흔히 볼 수 있는 플레이가 올림픽 경기에서는 트래블링 콜이 나왔었다. 하지만 룰이 개정되었기 때문에 피바 규칙 안에서도 상당히 자유로운 스텝이 가능하게 되었다. 그렇다면 게더 스텝을 어떻게 활용할 수 있을까? 먼저 패스 받을 때의 스텝으로 활용할 수 있다. 게더 스텝이 적용되기 전에는 캐치앤슛을 할 때 공을 잡고 한 발만 사용할 수 있었다. 혹은 공중에서 캐치를 해야 두 발을 사용할 수 있었다. 하지만 게더 스텝을 적용한다면 방향 전환에 있어 자유로운 캐치앤샷이 가능하게 된다. 그리고 캐치앤골을 할 때도 강력해진다. 첫 발을 진행 방향으로 밟으면서 게더 스텝을 하고 그 다음 두 발로 가속하여 돌파를 할 수도 있고 마지막 발을 반대로 두어 크로스 동작을 할 수도 있다. 혹은 게더 스텝을 밟고 두 발 착지를 하여 순간적으로 좁힌 다음에 아무 발을 쭉발로 사용할 수도 있다. 게더 스텝은 드리블 중 캐치에서 더 응용될 수 있다. 첫 번째로 합 스텝이다. 투 스텝이라고 알려져 있는 이 스텝의 대부분은 만약 게더 스텝이 적용되지 않았으면 트래블링일 가능성이 높다. 앞에 말했듯이 첫 스텝을 양발 착지하면 스텝이 남기 때문에 피벗이 가능하지만 두 번째 스텝으로 양발 착지를 하면 발을 뗐다 딛는 순간 트래블링이라고 했다. 게더가 적용되지 않으면 대부분이 합 스텝을 쓸 때 첫 발이 스텝에 포함되었기 때문에 양발 착지 후 원투 스텝을 밟거나 피벗을 하면 트래블링이 된다. 그래서 예전에 생활체육에서 심판들은 합 스텝 사용 시 원투 스텝을 밟거나 피벗을 하면 트래블링을 불기도 했었다. 하지만 첫 발이 게더 스텝이 적용되었으므로 원투 스텝이든 양발 착지 이후 피벗을 해도 트래블링이 아니게 된다. 레이업 상황에서 공을 보호하기 위해 사용되는 키핑 동작도 게더 스텝을 활용한 동작 중 하나이다. 두 번째로 스핀 무브이다. 스핀 무브 또한 첫 스텝에 공을 소유하는 경우가 대부분이기 때문에 게더 스텝이 적용되기 전에는 회전하고 바로 한 스텝에 올라갔어야 했었다. 하지만 게더 스텝이 적용되면 회전 후 두 개의 스텝이 가능해지기 때문에 이런 스핀 무브 동작이 가능해진다. 스텝백 또한 여기에 포함된다. 첫 발이 게더 스텝이 적용되기 때문에 뒤에 원투 동작이 가능한 것이다. 하지만 방금 나열한 게더 스텝의 활용과 르브론 제임스나 제임스 하든의 게더 스텝과는 뭔가 다른
느껴진다. 왜 이런 차이가 발생하는 것일까? 다음 영상 하편을 통해 알아보자. 끝. 자, 개서 스텝은 소유 시점에서 이미 땅에 닿아 있는 발을 제로 스텝으로 취급하기 때문에 피바룰도 개서 스텝을 인정했기 때문에 피바룰은 국제룰을 말하는 거예요. 자유로운 스텝이 활용이 가능하다. 응원 동작은 합 스텝, 킵인 동작, 스핀 무브, 셋백 등등이 가능합니다. 이 부분에 대해서는 선생님이 등교 후 수업 때 다시 한번 설명을 하도록 할게요. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 그리고 자, 동아리 선생님이 하는 동아리는 자, 여기서 보면 창체에서 동아리는 여학생 스포츠 리더단을 하고 있고요. 그래서 여학생 스포츠 리더단은 선생님이 그때 이야기했죠. 선생님 메일로 참가 신청을 보내면 선생님이 보고 판단하도록 하겠습니다. 그리고 선생님이 또 하는 자율 동아리는 남자 농구와 여자 농구를 하고 있어요. 그래서 선생님 수업을 듣다가 혹시 농구에 관심 있는 친구들은 남자 농구 또는 여자 농구 동아리에 지원을 하기 바랍니다. 그리고 여학생 스포츠 리더단에 지금 1학년이 한 5명 정도 지원을 했더라고요. 근데 답장이 없어요. 선생님이 답을 한 명 정도는 선생님 메일로 답장을 다시 보냈는데 나머지 친구들 답장이 없는데 답장을 꼭 해주시고요. 이 수업을 들으면 선생님 메일로 전화번호도 하나 남겨주세요. 선생님이 연락을 한번 하도록 하겠습니다. 그리고 남자농구는 등교 후에 남학생 친구들은 남자농구에 지원을 선생님한테 직접 해주시면 선생님이 안내를 따로 하도록 하겠습니다. 그리고 이 농구 동아리나 스포츠 리더단 동아리는 아까 하이라이트 봤던 그 오빠들, 그 언니들, 누나들한테 토요일날 오전에 이렇게 그 언니들과 함께 운동을 할 수 있는 기회가 있습니다. 그래서 많은 친구들이 도전해서 선생님과 즐거운 시간을 보냈으면 좋겠습니다. 아까 봤지만 하이라이트도 보고 영상도 보고 인터뷰도 보고 이렇게 나오죠. 선생님과 함께 하면 여러분들도 내년 내후년에 이런 영상으로 유튜브에 올라가고 또 인터뷰도 해보고 아주 즐거운 시간이 기다리고 있을 거예요. 한번 도전해보는 친구들이 있었으면 좋겠습니다. 여기서 오늘 수업 마치고 다음 시간에 뵐게요.